السلام عليكم. إذا سنحاول اليوم إن شاء الله حل بكالوريا شعبة آداب وفلسفة، وقد قمنا سابقا بشرح النص. إذا compréhension. L'auteur الكاتب dans ce texte في هذا النص parle de يتكلم على l'enfance de Noël Farvelière بمعنى طفولة l'enfance. La désertion de Noël afin de rejoindre le FLN. إذا مفارقة نويل للجيش الفرنسي من أجل الالتحاق de rejoindre بمعنى للالتحاق بالFLN جبهة التحرير الوطني. L'emprisonnement بمعنى سجن نويل. لو نعود إلى النص سوف نجد الإجابة ثانية، لأن من خلال النص ومن خلال فهم النص نجد بأن نويل التحق بجيش التحرير الوطني وفارق الجيش الفرنسي. ثانيا il voit إنه يرى de près عن قرب toute l'abjection de cette guerre. إذا يرى عن قرب الإهانة، إهانة فرنسا للشعب الجزائري. relever استخرج dans le premier paragraphe من الفقرة الأولى 3 mots 3 كلمات qui renvoient تعود على l'abjection de cette guerre. إذن ها هي الفقرة الأولى، وسنحاول البحث عن كلمات لها علاقة ب abjection de guerre. On a le mot inique بمعنى ظلم، inhumain بمعنى غير إنساني. لدينا كلمة horreur خوف رعب. لدينا كلمة privation بمعنى حرمان، injustice بمعنى غير عدالة غير عادل ظلم. إذن هذه هي الكلمات. السؤال الثالث l'adjectif الصفة amnistier signifie. هذه amnistier تعني، هل تعني dont la peine est annulée العقوبة أزيلت حذفت annulée pardon. dont la peine est maintenue بمعنى العقوبة لا زالت maintenue. dont la peine est exécutée العقوبة نفذت. choisissez la bonne réponse. إذن الإجابة الصحيحة هي الأولى، بأن العقوبة حذفت أزيلت. إذن question numéro 4 classer رتب التعبيرات التالية les expressions ci-dessous selon ce à quoi elles se rapportent. على ماذا تعود، وفق على من تعود أو على ماذا تعود. des jeunes inconscients بمعنى شبان غير واعين. les gens qui veulent la même chose أناس يريدون نفس الشيء. prisonnier algérien سجين جزائري. jeune sous-officier هنا يتكلم عن نويل. envoyé en Algérie أرسل إلى الجزائر. ce jeune مجاهد إذن هذا الشاب المجاهد. إذن سوف نرتبهم إما أنها تعود على rang de l'armée de libération nationale بمعنى صفوف الجيش التحرير الوطني، أو أنها تعود على rang de l'armée française بمعنى صفوف الجيش الفرنسي. إذا نبدأ. jeune inconscient لو نعود إلى النص سوف نجد بأن فرنسا أرسلت دي جون انكونسيون، إذن تعود على الجيش الفرنسي. les gens qui veulent la même chose، إذن هذه في النص تعود على الجزائر الجزائريين. prisonnier algérien donc l'armée algérienne. jeune sous-officier تعود على l'armée française. envoyé en Algérie c'est toujours l'armée française لأنهم هم من بعثوا نويل إلى الجزائر. ce jeune مجاهد
Donc, c'est l'armée de libération nationale. Question numéro 5. Si j'étais algérien, je serais فلاقة. إذا كنت جزائريا لو كنت جزائريا لكنت فلاقة. Cette phrase veut dire هذه الجملة تعني veut dire Noël pensait que les Algériens étaient tous des فلاقة. إذا نويل يفكر أو يعتقد بأن الجزائريين كانوا جميعا تو فلاقة. أو تعني نويل pensait qu'il était normal d'être فلاقة. إذا نويل يعتقد بأنه من العادي أن يكون فلاقة، من أن يكون الإنسان فلاقة. نويل يعتقد penser que les فلاقة avaient tort. إذا يعتقد بأن les فلاقة أخطأوا de s'attaquer aux Français. إذا أخطأوا بأن يواجهوا أو يقاتلوا s'attaquer aux Français. إذا الإجابة الصحيحة أعتقد أنكم عرفتموها من خلال الشرح هي الإجابة الثانية B. Complétez, أتمم ce qui suit الذي يلي en relevant باستخراج les événements الأحداث التي qui marque chaque date التي يتميز بها كل تاريخ qui marque chaque date 1956 et 1966. لا تظهر لا دات 1956 و 1966 سوى في الفقرة الأخيرة. إذن في 1956 نويل est chargé de surveiller un prisonnier algérien بحراسة prisonnier algérien. Donc après, le jeune sous-officier اللي هو نويل ne peut laisser ce jeune مجاهد لم يستطع أن يترك هذا المجاهد qui combat pour la libération de son pays الذي يحارب من أجل تحرير بلده se faire tuer أن يقتل. Aussi, trompant la vigilance de ses collègues, إذن لقد خدع ses collègues, il prend la fuite. إذن في 1956 نويل a pris la fuite, ce qu'on appelle la désertation. لماذا؟ من أجل rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale. وفي 1966 il est enfin amnistié de ses condamnations à mort, ce qui lui permet de retourner en France libre. Question numéro 7. Pour quelle raison لأي سبب l'armée française الجيش الفرنسي voulait-elle أراد condamner نويل بأن يعدم نويل؟ إذن الإجابة l'armée française voulait condamner Noël pour avoir déserté بمعنى خرج عن الجيش الفرنسي et rejoindre les rangs du FLN والتحق بصفوف الFLN كما قلنا سابقا. On envoie أرسلنا des jeunes inconscients شبان غير واعين se battre contre les gens للمحاربة ضد أناس des gens qui voulaient la même chose أرادوا نفس الشيء. Expliquez en 2 ou 3 lignes اشرح في سطرين أو 3 أسطر ce que veut dire Noël par cette expression. إذن اشرح في بضعة أسطر ماذا أراد نويل عندما قال هذا الكلام أو قال هذه العبارة cette expression. نويل ماذا يريد القول في هذا التعبير؟ بأن الشعب الفرنسي لقد عانى مثل ما يعاني الشعب الجزائري الآن من فرنسا، فكيف يريدون من شعب لا يريد إلا الحرية مثل ما أرادها الفرنسيون عندما كانوا محتلين من طرف الألمان. إذن هذه الحرب غير عادلة et injuste.
c'est illogique من غير منطقي de se battre بأن نقاتل ضد ناس qui ne veut الذين لا يريدون إلا ما أراده الفرنسيون في نفس الحالة dans des cas identiques.